So we'll do recap, Vishwa. Okay, whatever we have discussed. Oh, See, once you create your Salesforce arc, this is how your user interface looks like. Okay, so this is called logo of our company. I mean, by default it will be Salesforce logo, and this is called App okay. Launcher. In App Launcher, we will see all the apps. They are the different apps, standard apps given by Salesforce. Okay. Okay. So next Okay. here, if you want to navigate to App Exchange, so App Exchange is a place where it's similar to Play Store for the Android. So similar to Play Store for the Android, we have App Exchange for the Salesforce. Okay. So if you click on go to Okay. App Exchange, so here you will see the free and paid version, paid uh, apps for the Salesforce platform. Okay. So here you can log in with the Salesforce credentials, and you can see whether that particular app suits for your requirement, company's requirement, or the whatever the requirement that you're actually trying for. Okay. So this is the marketplace where already independent software developers developed their apps, just like Android developers develop their apps and post it on the publish it on the uh, Play Store. It's a similar to that one. So that's App Exchange. Next. So here you'll see this is the Salesforce help. Okay, so here from here you can actually reach out to Salesforce support, or else you can go to the Trailhead. And here also from here we can actually navigate to the release notes, view release notes. So view release notes is a place where, so every year, thrice an year. Okay, so 3 times an year, Salesforce releases its latest updates. Okay, so they will actually release one Okay. document. So saying that what are the different release updates that we have in this release. Okay, so those things you can actually see it here. Okay, so in the release notes, so every year, so we'll have 3 types of releases like spring, summer, winter. Okay, so latest release we Okay. have here is spring 24. Okay, so this spring, summer, winter is actually timeline of America. So according to that timeline, so let's suppose in 2025. Okay, so we have spring 2025, Okay. winter 2025, summer 2025. So that's the naming convention they follow. So with each release, okay, so spring 2024 release, what are the latest release notes that we have? So release notes is nothing but, so what are the latest changes that Salesforce is actually giving for that particular release? Okay, so you can actually read all Okay. those changes here. Okay, for analytics cloud, what are the release changes? What are the commerce cloud? What are the changes that they are actually giving? For the sales cloud, for the data cloud, what are the changes that they are actually giving? So for each cloud, so field service, Hyperforce, industry, Salesforce Industries, Marketing Cloud. So they're the different clouds. For each cloud, what are the different changes? So if you want to go to the previous year's previous uh, release notes, you can actually go here. See winter 24, summer Okay. 23, spring 23. Okay, so the Okay. last releases. Okay, so see in 2020, summer, spring, winter. Okay, so like that you can actually Okay. go. If you want to download the latest release notes, you'll select the latest release notes and click on download. So that's the release notes. Okay. Okay, so can I see as a developer or else Salesforce developer? So let's suppose you are sales cloud consultant or else service cloud consultant or else ancient text consultant. So it's your duty and responsibility to keep yourself updated. The Shiva latest వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. uh, voice break అవుతుందా? So not sure. యా యా. Okay, so you need to keep yourself updated with the latest release changes. Okay, అర్థమవుతుందా? ఓకే. So okay, so where to find those release notes? Here in the question mark in the bottom, so you can find and read the latest release notes. So this is ఓకే. one app. So these are the tabs. These are the different tabs. Okay. So if you want to switch to ఓకే. a different app, you can actually switch to a different app by clicking on this sales or service console like that. So this is the sales app and the other tabs of the sales app. Okay, ట్యాబ్స్. they're the different tabs for this app. Okay, ఓకే. and this is a home tab. Okay, for the sales app, this is the home ఓకే. tab. Okay, this is the home tab, and this is the opportunity. Opportunity is actually backend. It's a standard object. Okay, lead is a standard object. Okay, ఓకే. so where to see them? So if you go to setup, okay,
So here in the object manager, you can see all the standard objects. Okay, so object manager. One minute. See all these account, asset, all the other standard objects. Okay, so those app tabs, the other tabs, different tabs that you can see. So these things we have discussed. Next, we discussed how to create a custom object. Okay, so here from here we can actually create a custom object. And also we have seen, Okay. okay, so we have actually created one student object, student, and we have seen what is the different field types that we can actually create. Okay, so Yeah. pick, what is the pick list, what is the multi pick list? Minute guy. Okay, so Shiva, not audible. yeah, so the task that I have given for you here is, so you need to create a custom Okay. object with all the different field types. Okay, so we have different field types, right? Like text area, Okay. long text area, longitude, latitude, date, type, email. So you need to create few one field type for each type, one field for each new type. Okay, Okay. అర్థమవుతుందా? సో One you field need to each new type. create Yeah. ఈచ్ టైప్ నుంచి ఒక ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసి అది ఎలా ఫ్రంట్ ఎండ్ లో కనిపిస్తుందో చేయాలి. సో దట్స్ యువర్ టాస్క్. ఓకే, Okay. Okay. ఓకే. సారీ ఫర్ ద నాయిస్. Okay, so next we discussed how to query this objects data in a developer console. Okay, అది డిస్కస్ చేసాము. నెక్స్ట్ పేజ్ లేఅవుట్స్ అంటే ఏంటి డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, పేజ్ లేఅవుట్స్ ఎలా ఎడిట్ చేయాలి, పేజ్ లేఅవుట్ లో డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూసాం. సో ఇంతవరకు ఓకేనా? హలో, Okay, Shiva. Okay, Shiva. ఇంతవరకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా? Okay, Shiva. ఐ మీన్ డౌట్ ఏమైనా ఉందా ఇంతవరకు? ఏం లేదు శివ, ఒక్కసారి క్వైరీ చెక్ చేసి చెప్తావా ప్లీజ్? చెప్తాను. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంపోర్ట్ కూడా చెక్ చేసాం. డేటా ఇంపోర్ట్ విజార్డ్ లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ లైక్ డేటా ఎలా ఇంపోర్ట్ చేయాలో చూసాం. అర్థమైందా? ఇంపోర్ట్ ఓకే. ఎక్సెల్ షీట్ అంటే సిఎస్వి ఫైల్ నుంచి Okay. ఎలా ఇంపోర్ట్ చేయాలి, Okay, ఓనర్ ఎలా అర్థమైంది. చేంజ్ చేయాలి, ఇవన్నీ చూసాము. సో క్వైరీస్ ఎక్కడ రాస్తామంటే, సో ఇక్కడ 2 ప్లేసెస్, Okay. ఇక్కడ డెవలపర్ కన్సోల్ లో రాస్తాం. ఓకే, డెవలపర్ కన్సోల్. సో డెవలపర్ కన్సోల్ లోకి వెళ్ళి ఎలా నావిగేట్ అవ్వాలో తెలుసు కదా. ఇక్కడ సపోజ్ సెలెక్ట్ ఓకే. ఐడి కామా నేమ్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసాము. స్టూడెంట్ అండర్ స్కోర్ సి, అది కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్. అలా కాకుండా స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి, స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ అకౌంట్ ఉంది కదా, అకౌంట్ నుంచి ఇది అకౌంట్. సో దీని యొక్క ఏపీఐ నేమ్ వచ్చేసి అకౌంట్. ఇక్కడ ఇఫ్ యూ గో నావిగేట్ టు అకౌంట్, సో దిస్ ఇస్ ద అకౌంట్, ఏపీఐ నేమ్ వచ్చేసి అకౌంట్. సో దీని నుంచి కూడా మనం డేటా తెచ్చుకు ఫ్రమ్ అకౌంట్ క్వైరీ చేసామంటే అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న డేటా అంతా మనకు వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. ఒక నిమిషం లోడ్ అవుతుంది. సో నెట్ ఇష్యూ ఉన్నట్టుంది, సమ్ నెట్ తో. వచ్చిందా? ఓకే. ఓకే. సో మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి? 13 ఉన్నాయి రికార్డ్స్. దాని యొక్క ఐడి, దాని యొక్క నేమ్. ఓకే, సో అకౌంట్ డేటా ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఇక్కడ అకౌంట్స్ లోకి వెళ్తే రీసెంట్లీ యూడ్ కాకుండా ఆల్ అకౌంట్స్ మీకు క్లిక్ ఇచ్చామంటే, సో ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? 13 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. 13 ఐటమ్స్ వచ్చాయా మనకి? ఇక్కడ 13 ఐటమ్స్ వచ్చాయా? యా శివ. యా 13 ఐటమ్స్. సో మనం ఏదైనా ఒక అకౌంట్ రికార్డ్ ఓపెన్ చేసామంటే, సో దాంట్లో ఉన్న ఇక్కడ రిలేటెడ్ సెక్షన్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ డీటెయిల్ సెక్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది అకౌంట్ రికార్డ్. ఓకేనా, ఇది వచ్చేసి లైక్ హెడ్డింగ్ బ్యానర్ లాగా. సో అంటే బేసిక్ అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్, అకౌంట్ ఈ రికార్డ్ యొక్క నేమ్ ఆఫ్ ద అకౌంట్. ఓకేనా, ఓకే. సో ఇది వచ్చేసి ఫీల్డ్ టైప్, ఫోన్, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్. సో ఇవన్నీ కింద డీటెయిల్స్ లోనే ఉండాలి కదా. ఇక్కడ ఎలా ఉందంటే లైక్ బ్యానర్ లాగా అనమాట. లైక్ కీ బేసిక్ ఫీల్డ్స్ ఇలా బ్యానర్ లో సెట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్, డీటెయిల్ సెక్షన్ లో ఉన్న డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్. సో యూ కెన్ యాక్చువల్లీ అబ్జర్వ్ దోస్ థింగ్స్ హియర్. సో అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓపెన్ చేసామంటే ఫీల్డ్స్ అండ్ రిలేషన్షిప్ లో, సో ఇది స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ అనమాట. ఇవన్నీ స్టాండర్డ్ ఫీల్డ్స్. చూడండి, అకౌంట్ నేమ్. సో ఐ డోంట్ నో. సో నెక్స్ట్ అకౌంట్ నెంబరు, టైప్ టెక్స్ట్, అకౌంట్ ఓనరు, టైప్ లుక్అప్. లుక్అప్ అంటే ఏంటో తర్వాత చూద్దాము.
ఓకేనా. ఇవన్నీ స్టాండర్డ్ ఫీల్డ్స్ అనమాట. చూడండి, లైక్ డియుఎస్ఎన్ నెంబరు, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్. ఓకే, ఇలా ఒక స్టాండర్డ్ ఓకే ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న స్టాండర్డ్ ఫీల్డ్స్ అనమాట. ఇవన్నీ టైప్, పిక్ లిస్ట్. చూడు, టైప్ అనేది పిక్ లిస్ట్. ఎక్కడ చూసావు నువ్వు అది? ఇక్కడ టైప్, ఇది చూడు టైప్. సో పిక్ లిస్ట్, ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, సో లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ లో మనకు ఒక వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే ఓకే, అర్థమవుతుందా? ఓకే శివ. సో ఓకే శివ. నెక్స్ట్ ఓనర్షిప్ అనేది కూడా పిక్ లిస్టే. సో అలా ఇండస్ట్రీ పిక్ లిస్ట్. సో ఇండస్ట్రీ కూడా ఇప్పుడు మనం క్వైరీ చేసినప్పుడు ఏం చేసాము? సో ఐడి కామా నేమ్ మాత్రమే తీసుకొచ్చాము. అలాగా కూడా ఇండస్ట్రీ కూడా కావాలంటే కామా ఇండస్ట్రీ. సో ఇండస్ట్రీ అని నేను డైరెక్ట్ సో గా టైప్. మనం చెప్పు చెప్పు. మనం మొత్తం ఏ కావాలో తీసుకొచ్చామంట దాని నుంచి, క్వైరీ నుంచి. ఏవి కావాల్సింటే అవి. ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ అంటున్నాం కదా, ఇండస్ట్రీ యొక్క ఫీల్డ్ నేమ్ అంటే ఫీల్డ్ ఏపీ నేమ్ తీసుకోవాలంటే ఇది తీసుకోకూడదు, ఇది ఈ వాల్యూ తీసుకోవాలి. ఒక్కోసారి ఈ రెండు సేమ్ ఉంటాయి స్టాండర్డ్ ఫీల్డ్స్ కి, ఒకసారి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. కస్టమ్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసామంటే అండర్ స్కోర్ సి ఓకే ఉంటుంది. సో సపోజ్ ఇండస్ట్రీ కూడా క్వైరీ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇండస్ట్రీ ఓకే శివ. కామా ఇండస్ట్రీ. సో ఎగ్జిక్యూటెడ్ చూడ మనకి ఇండస్ట్రీ కూడా వస్తుంది. అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ ఉంటది కదా, బ్యాంకింగ్ లేకపోతే ఇక్కడ చూడ ఏదో ఒక వాల్యూ ఉంటది కదా, దానికి ఉన్న ఇండస్ట్రీ ఫీల్డ్ వాల్యూస్ అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? ఓకే ఓకే ఓకేనా. సో వాటితో ఓకే కాకుండా శివ. మనకి ఏ టైప్, లైక్ టైప్ ఓకేనా, యాన్యువల్ రెవెన్యూ కూడా క్వైరీ చేసుకోవాలనుకుంటే కామా టైప్ కామా యాన్యువల్ రెవెన్యూ. ఓకేనా. సో ఎందుకు నేను డైరెక్ట్ గా టైప్ చేశానంటే దాని యొక్క ఫీల్డ్ నేమ్స్ నాకు తెలుసు కాబట్టి. ఓకేనా, ఏపీఐ నేమ్స్ తెలుసు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా టైప్ చేశాను. ఇన్ కేస్ నీకు తెలియకపోతే ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్లోకి వెళ్ళి, అంటే ఒక్కోసారి గుర్తు లేకపోతే సో ఇక్కడికి వెళ్ళి ఆబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళి, సో టైప్ యొక్క ఏపీఐ నేమ్ ఇది టైప్, యాన్యువల్ రెవెన్యూ యొక్క ఏపీఐ నేమ్ యాన్యువల్. ఓకే, అర్థమైందా? స్పేస్ లేకుండా ఉంది. ఓకే ఓకేనా. సో సో ఇలా. సో ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, నాకు క్వైరీ చేసినప్పుడు బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ ఉన్న రికార్డ్స్ తప్ప అన్ని రావాలి. అర్థమవుతుందా? ఓకే సో అప్పుడు ఏం చేస్తాము? కండిషన్ రాస్తాము, వేర్ ఇండస్ట్రీ నాట్ ఈక్వల్స్ టు బ్యాంకింగ్, వేర్ ఇండస్ట్రీ నాట్ ఈక్వల్స్ టు బ్యాంకింగ్. నాట్ ఈక్వల్స్ టు బ్యాంకింగ్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? బ్యాంకింగ్ తప్ప మళ్ళీ మిగిలినవన్నీ వస్తాయి. ఓకేనా, అర్థమైందా? ఓకే అంటే నాట్ ఈక్వల్స్ టు అంటే ఇట్లా రాయాలా? ఇలా రాయాలి, నాట్ ఎక్స్క్లమేషన్ పెట్టి ఈక్వల్స్ టు పెట్టి నాట్ అంటే ఇది నాట్ ఈక్వల్స్ టు అని. సో ఇలా అయినా రాయొచ్చు, నోట్ డౌన్ చేసుకో. లేదా వేర్ ఇండస్ట్రీ నాట్ ఇన్ బ్యాంకింగ్. ఓకే, అర్థమవుతుందా? ఓకే ఇలా అయినా రాయొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు మల్టిపుల్, సపోజ్ నాకు బ్యాంకింగ్ లో ఉన్నవి ఎనర్జీలో ఉన్నవి రెండు వద్దనుకుంటే నాట్ ఇన్ బ్యాంకింగ్ ఎనర్జీ. అప్పుడు ఎనర్జీలో ఈఎన్ఈఆర్జీవై. ఓకే, అప్పుడు బ్యాంకింగ్ లో ఉన్నవి ఎనర్జీలో ఉన్నవి రెండు కాకుండా మిగతా చూపిస్తుంది. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ ఏం వాడుతున్నాను? నాట్ ఇన్ వాడుతున్నా. అంటే మల్టిపుల్ ఉన్న, సింగిల్ ఉన్నప్పుడు నాట్ ఈక్వల్స్ టు అయినా పెట్టచ్చు, నాట్ ఇన్ పెట్టినా కూడా సేమ్ సిమిలర్ గానే వర్క్ అవుతుంది. సో నాట్ ఇన్ ఎప్పుడు వాడతాం అంటే మల్టిపుల్ ని ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలంటే నాట్ ఇన్ వాడతాం. ఓకే అది బ్రాకెట్స్ ఎస్ఎన్ ఉండాలి, మ్యాండేటరీనా? ఉండాలి. ఓకే షూర్. అలా కాకుండా నాట్ తీసేసామంటే బ్యాంకింగ్ ఎనర్జీలో ఉన్నవి మాత్రమే వస్తాయి, అంటే వాటిలో ఉన్నవి మాత్రమే కావాలి. అర్థమైందా? ఓకే ఓకే ఓకే. సో ఇక్కడ రైట్ సైడ్ హిస్టరీలో మనకి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన క్వైరీస్ అన్ని ఉంటాయి. ఓకే, సో ఫస్ట్ అకౌంట్ ఐడి కామన్ నేమ్, తర్వాత ఇండస్ట్రీ, తర్వాత యాన్యువల్ రెవెన్యూ, ఇట్లా. సో ఇలా మీరేం చేయాలంటే, సో క్వైరీస్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే, రాసి ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ ఇదనమాట. సో ఇది స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఈ స్టాండర్డ్ అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ సెక్షన్ లోకి వెళ్తే ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం. ఇక్కడ కాంటాక్ట్స్ ఉంది. సో కాంటాక్ట్స్ కూడా ఇక్కడ కూడా ఉంది. ఓకేనా, కాంటాక్ట్స్ అనేది కూడా ఒక స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్. ఇక్కడ రిలేటెడ్ లిస్ట్ లో ఎందుకు ఉందంటే, సో అకౌంట్ అనేది ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే మన కంపెనీ యొక్క కస్టమర్ కంపెనీ. సపోజ్ మనము ఇక్కడ డెల్ అనే ఒక కంపెనీకి సేల్స్ ఫోర్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామంటే, డెల్ నుంచి మనకి బుర్లింగ్టన్ టెక్స్టైల్స్ అనే కస్టమర్ ఉన్నాడు. అంటే ఈజ్ యాక్చువల్లీ బయింగ్ డేటా ఫ్రమ్ అవర్ డెల్. ఓకే, బుర్లింగ్టన్ అనేవాడు అనే కంపెనీ మన నుంచి ల్యాప్టాప్స్, డెల్ నుంచి ల్యాప్టాప్స్ కొనుక్కుంది. సో ఈ బుర్లింగ్టన్ టెక్స్టైల్స్ అనే కస్టమర్ అనే ఇది యాక్చువల్లీ కస్టమర్ కంపెనీ. అంటే మన దగ్గర పర్చేస్ చేసిన కస్టమర్ కంపెనీ నేమ్ వచ్చేసి ఇది. అకౌంట్ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తా అంటే, సో ఇట్స్ యాక్చువల్లీ కస్టమర్ డేటా అనమాట, కస్టమర్ కంపెనీ డేటా. అర్థమవుతుందా?
ఓకే. సపోజ్ మన దగ్గర సూపర్ హీరో సైకిల్స్ ఉన్నాయి. సూపర్ హీరో సైకిల్స్ వచ్చేసి మేబీ ఒక ఫౌండేషన్ కొనుక్కుంది. ఓకేనా? సో, లైక్ వజ్రా ఫౌండేషన్ అనుకుందాం. ఓకే. సో, వజ్రా ఫౌండేషన్ విల్ బికమ్ ద అకౌంట్ రికార్డ్ ఫర్ అవర్ సేల్స్ ఫోర్స్ డేటా. అర్థమవుతుందా? ఓకే. సో, అకౌంట్‌లో ఒక రికార్డ్ ఏంటంటే మన దగ్గర నుంచి పర్చేస్ చేసిన మన కస్టమర్ యొక్క కంపెనీ వచ్చేసి అకౌంట్‌లో ఉన్న రికార్డ్. ఏమైనా కన్‌ఫ్యూజన్ ఉంటే చెప్పు. ఓకేనా? కొద్దిగా క్లారిటీ ఇవ్వా? ఓకే. ఇంకో క్లారిటీ ఇస్తాను. సపోజ్ మనము ఆహ్, ఎనీథింగ్ యూ టేక్ ఎనీథింగ్ లైక్ చైర్స్ కంపెనీ ఉంది. ఓకేనా? చైర్స్ కంపెనీ యాక్చువల్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్ సేల్స్‌ఫోర్స్. ఇంప్లిమెంటెడ్ సేల్స్‌ఫోర్స్. ఇంప్లిమెంటెడ్ సేల్స్‌ఫోర్స్. శివ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. అవునా? నెట్ ఇష్యూ ఉన్నట్టుంది. రీకనెక్ట్ చేస్తా ఉండు. ట్రయల్ హెడ్ స్టార్ట్ చేశారా మాడ్యూల్స్ చదవడము? స్టార్ట్ చేశాను. యాక్చువల్‌గా నిన్న చేయలేదు. మొన్న చేశాను. ఈరోజు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాను. ఓకే. రెగ్యులర్‌గా చదవండి. సో, ఇప్పుడు సపోజ్ ఓకే. చైర్స్ కంపెనీ మనం యూ ఆర్ ద టెక్నికల్ చీఫ్ ఆఫీసర్ ఫర్ ద చైర్స్. ఓకేనా? చైర్స్ అనేది ఒక కంపెనీ పెట్టావు. సో, దానికి ఇంతకుముందు ఏమి యూజ్ చేసేవాడివి? మీ కస్టమర్ డేటా ఎవరైతే చైర్స్ ఎప్పుడు కొనుక్కోపోయారు ఇవన్నీ డేటా అంతా ఒక ఎక్సెల్ షీట్‌లో స్టోర్ చేసుకునేవాడివి. బట్ ఓకే. క్లమ్జీ అయిపోయిందన్నమాట. సో, యూ మూవ్ టు బై సేల్స్ ఫోర్స్. ఓకేనా? ఈ డేటా మొత్తం మన కస్టమర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? వాళ్ళు ఎప్పుడెప్పుడు ఏ డేటా అంటే ఎన్ని చైర్స్ కొనుక్కున్నారు? ఓకేనా? ఈ డేటా మొత్తం అంతా మనము ఎక్సెల్ షీట్ నుంచి సేల్స్ ఫోర్స్‌కి మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాము. ఓకేనా? ఓకే. అప్పుడేం చేస్తావు? యూ విల్ గో టు ద సేల్స్ ఫోర్స్ అండ్ బై సేల్స్ ఫోర్స్ ప్రొడక్ట్. అంటే సేల్స్ ఫోర్స్ అకౌంట్ బై. సో, ఇదొచ్చేసి ఫ్రీ అకౌంట్ అన్నమాట. అలా కాకుండా సో, నీకింకా కొత్త ఫీచర్స్ అంటే ఎక్స్‌ట్రా ఫీచర్స్ కావాలని చెప్పేసి యూ విల్ బై యాక్చువల్లీ సేల్స్ ఫోర్స్ అకౌంట్. ఓకే. సో, అప్పుడేం చేస్తావు? ఈ చైర్స్ ఎవరెవరైతే మనకి కస్టమర్ అంటే ఎవరెవరు కొనుక్కున్నారో, ఎవరెవరు సపోజ్ చైర్స్ వచ్చేసి నాకు ఇన్ఫోసిస్ అనే కంపెనీ వచ్చేసి చైర్స్ కొనుక్కుంది. ఇది యాక్చువల్లీ కస్టమర్ ఆఫ్ చైర్స్ కంపెనీ. కస్టమర్ ఆఫ్ చైర్స్ కంపెనీ. అంటే ఈ ఓకే. ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీ వచ్చేసి మన దగ్గర నుంచి ఒక 1000 చైర్స్ కొనుక్కుంది. ఓకే. సో, సో ఈ చైర్స్ అనే కంపెనీకి సో ఇన్ఫోసిస్ యాక్చువల్లీ కస్టమర్. అవునా? ఓకే. అర్థమైందా? అర్థమైందా? ఎవరైతే మన దగ్గర అర్థమైంది. ప్రొడక్ట్ అర్థమైంది. పర్చేజ్ చేసారో వాళ్ళ అంటే వాడు ఈస్ యాక్చువల్లీ కస్టమర్. కస్టమర్. ఆ కస్టమర్‌కి కంపెనీ ఉందనుకోండి. ఆ కంపెనీ నేమ్‌ని ఓకే. మనము అకౌంట్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేస్తాం. సపోజ్ ఓకే. ఓకేనా? ఓకే. ఇన్ఫోసిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ వన్ ఆఫ్ అవర్ కస్టమర్. ఓకే. ఇన్ఫోసిస్. ఇది ఇక్కడ హార్ట్, వార్మా, కోల్డ్ అంటే లైక్ యాక్టివ్‌గా బిజినెస్ చేస్తుంటే హార్ట్, లైక్ మీడియం లెవెల్ బిజినెస్ అనుకుంటే లైక్ హై ప్రియారిటీ అనుకుంటే హార్ట్ అలా అన్నమాట. సో, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇన్ఫోసిస్ పేరెంట్ అకౌంట్ అంటే లైక్ ఇదొచ్చేసి లుకప్ లాగా అన్నమాట. సో, అంటే సపోజ్ నాకు ఇన్ఫోసిస్ మైసూర్ ఉందనుకోండి. సో, ఇన్ఫోసిస్ బెంగుళూరు ఇస్ యాక్చువల్లీ పేరెంట్ కంపెనీ అన్నమాట. ఓకేనా? ఆల్రెడీ నాకు ఇన్ఫోసిస్ బెంగుళూరు లైక్ దానికంటే పేరెంట్ కంపెనీ ఉందనుకోండి. సో, దాన్ని పేరెంట్ అకౌంట్‌లో సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము. సో, ఇట్స్ ఓకే. యాక్చువల్లీ లుకప్ అన్నమాట. సో, ఇట్స్ టూ ఎర్లీ టు డిస్కస్ అబౌట్ లుకప్. ఓకేనా? ఇన్ఫోసిస్ అనే అకౌంట్ ఇది ఇగ్నోర్ చేయండి. పేరెంట్ అకౌంట్ అంటే ఏంటో. సో, ఇన్ఫోసిస్ అనే అకౌంట్ రికార్డ్‌కి నేను దీనికి ఒక అకౌంట్ నంబర్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. లైక్ 45 లైక్ 3344 ఇట్స్ నంబర్. అకౌంట్ దీని యొక్క సైట్ వచ్చేసి లైక్ infosys.com అని చెప్పేసి. ఓకే. సో, ఇన్ఫోసిస్ ఫోన్ నంబర్ ఓకే. వచ్చేసి ఇది. ఓకేనా? అంటే ఆ కంపెనీ యొక్క బేసిక్ డీటెయిల్స్ వెబ్‌సైట్ ఏంటి? ఓకేనా? www.infosys.com. అంటే మన కస్టమర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ మెనీ డీటెయిల్స్ పాసిబుల్ మనం స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? సో, టైప్ వచ్చేసి ఐటీ ఇండస్ట్రీ. సపోజ్ ఇక్కడ ఐటీ అని లేదనుకుందాం. ఓకేనా? మనం టైప్ అనే పిక్ లిస్ట్‌లోకెళ్ళి ఇక్కడ కొత్త వాల్యూ యాడ్ చేయొచ్చనమాట. ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ కాకుండా ఐటీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అని యాడ్ చేయొచ్చు. అలా. సో, ప్రస్తుతానికి టెక్నాలజీ పార్ట్నర్ అని యాడ్ చేస్తున్నాను. సో, ఈ కంపెనీ యొక్క యాన్యువల్ రెవెన్యూ లైక్ 400 సంథింగ్. ఓకే. 40,000. సో, నెక్స్ట్ ఈ కంపెనీ యొక్క బిల్లింగ్ అడ్రెస్, షిప్పింగ్ అడ్రెస్. సో, బిల్లింగ్ అడ్రెస్ అంటే ఏంటంటే మెయిన్ బ్రాంచ్ అడ్రెస్ అన్నమాట. సపోజ్ ఇన్ఫోసిస్ మైసూర్‌కి మెయిన్ బిల్లింగ్ అడ్రెస్ ఎక్కడ ఉంటదంటే ఇన్ఫోసిస్ ఎలక్ట్రానిక్ సిటీ అనుకుందాం. ఓకేనా? సో, ఇన్ఫోసిస్ ఎలక్ట్రానిక్ సిటీ డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి బిల్లింగ్ స్ట్రీట్‌లోకి వెళ్తది. షిప్పింగ్ అడ్రెస్ ఈ 1000 చైర్స్ ఎక్కడికి షిప్ చేయాలి? ఇన్ఫోసిస్ మైసూర్ షిప్ చేయాలి కాబట్టి షిప్పింగ్ అడ్రెస్ ఇక్కడ ఉంటది. అర్థమవుతుందా? బిల్లింగ్ అడ్రెస్‌కి, షిప్పింగ్ ఓకే. అడ్రెస్‌కి. షూర్. ఓకే. షూర్. ఓకే. ఓకేనా? షూర్. ఓకే. అదనమాట. సో, ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇస్తాము. ఇంకా ఏమైనా కస్టమర్ ప్రియారిటీ, హై ప్రియారిటీనా, లో ప్రియారిటీనా, ఈ కస్టమర్ హై ప్రియారిటీ కస్టమరా? ఓకేనా? ఎన్ని లొకేషన్స్‌లో ఈ కస్టమర్ ఉన్నాడు? ఓకేనా? సో, ఇవన్నీ ఎస్ఎల్ఏ అంటే లైక్
సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ అని. సో ఇవన్నీ అవసరం లేదు. సో ఇలా బేసిక్ డీటెయిల్స్ అన్ని మనము యాక్టివ్గా ఉన్నాడా లేదా ఇలాంటి. ఈ కస్టమర్ గురించి ఇంకా ఏమైనా ఇది టెక్స్ట్ ఏరియా అనమాట. ఇవి పిక్ లిస్ట్ టైప్, ఇది పిక్ లిస్ట్ టైప్, ఇది పిక్ లిస్ట్ టైప్, ఇది టెక్స్ట్ టైప్, ఇది డేట్ టైప్. డేట్ టైప్ తో ఒక ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది. ఓకే, అర్థమవుతుందా? ఓకే. అంటే చూపిస్తున్నా టైప్ ఆఫ్ డేట్. ఓకే, when you create a type new field of type date, you will see something like this. Okay, this is a pick list type. ఓకే. షూర్. This is a text area type. Okay na, so I have created one account. So ఇది actually customer. Okay na, అర్థమైంది. ఇన్ఫోసిస్ యాక్చువల్లీ కస్టమర్, మన దగ్గర నుంచి బిజినెస్ చేశారు. ఓకే, సో ఇలా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే. షూర్. సో ఇక్కడ ఈ రిలేటెడ్ లిస్ట్లు ఏముంటాయంటే కాంటాక్ట్స్, ఆపర్చునిటీ, కేసెస్ అనుకుందాం. ఓకేనా, సో కాంటాక్ట్స్ అంటే ఇన్ఫోసిస్ అనే డేటా ఉంది. సో ఇన్ఫోసిస్ లో మనం ఎవరిని కాంటాక్ట్ అవ్వాలి, సో దట్ పర్సన్ విల్ గో యాజ్ ఎ కాంటాక్ట్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఇన్ఫోసిస్ లో సపోజ్ వివేక్ అనే యూజర్ ని పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. ఇది యాక్చువల్లీ ప్రొక్యూర్మెంట్ అంటే ఈ పర్చేసింగ్ ఆర్డర్స్ అంతా ఇన్ఫోసిస్ నుంచి అతను చూసుకుంటాడు కాబట్టి. సో వీ షుడ్ స్టోర్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ ఆల్సో అండర్ ఇన్ఫోసిస్ అకౌంట్ అండర్ కాంటాక్ట్. ఐ మీన్ టు క్రియేట్ వన్ కాంటాక్ట్ వర్క్స్ అండర్ ఇన్ఫోసిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చి ఇన్ఫోసిస్ ఇక్కడ న్యూ అని క్లిక్ చేస్తాను అంటే ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ క్రియేటింగ్ ఎ కాంటాక్ట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ రిలేటెడ్ టు ఇన్ఫోసిస్. సో న్యూ, సో మిస్టర్ వివేక్ సుబ్రహ్మణ్యం ఈజ్ యాక్చువల్లీ రిలేటెడ్ టు ఇన్ఫోసిస్. టైటిల్ వచ్చేసి చీఫ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫీసర్. ఓకే, సో అతని మొబైల్ నెంబర్ వచ్చేసి సంథింగ్. ఓకే, లైక్ దిస్. సో ఇప్పుడు ఎందుకంటే సో వెన్ వీ వుడ్ లైక్ టు కాంటాక్ట్ విత్ దట్ పర్సన్, సో విల్ యాక్చువల్లీ రీచ్ అవుట్ టు దిస్ మొబైల్. ఓకే, ఓకే. సో నెక్స్ట్ హూజ్ యాక్చువల్లీ రిపోర్టింగ్ టు, ఎవరికి రిపోర్ట్ చేస్తున్నాడు. సో ఓకేనా, వాళ్ళ రిపోర్టింగ్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ లుక్అప్ టు అదర్ కాంటాక్ట్. ఓకేనా, రిపోర్ట్స్ టు అంటే. సో నెక్స్ట్ అయితే బర్త్ డేట్ ఏంటి. ఓకేనా, సో సంథింగ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్. ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ వచ్చేసి ఐటీ డిపార్ట్మెంట్, లేకపోతే హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్, లేకపోతే బ్యాంకింగ్ డిపార్ట్మెంట్. సో ఈ పర్సన్ కూడా బిల్లింగ్ అడ్రస్, మెయిలింగ్ అడ్రస్ ఏమైనా ఉంటే ఆ డీటెయిల్. ఓకే, సేవ్ చేస్తాం. సో ఇన్ఫోసిస్ లో కాంటాక్ట్ లో వివేక్ సుబ్రహ్మణ్యం ఇస్ యాక్చువల్లీ చీఫ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫీసర్ ఫర్ దిస్ ఇన్ఫోసిస్. సో యాక్చువల్లీ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. ఒక అకౌంట్ కి మల్టిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్ ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే చైర్స్ ఒకటి, నెక్స్ట్ వచ్చేసి టేబుల్స్ కి ఇంకో పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఉండొచ్చు. అప్పుడు ఇంకో కాంటాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. అలా ఒక అకౌంట్ కి మల్టిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ పర్సన్స్ ఉండొచ్చు అనమాట. అర్థమవుతుందా? ఓకే. షూర్. సో నెక్స్ట్ ఆపర్చునిటీస్ అంటే ఏంటంటే, అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు ఆపర్చునిటీస్ యాక్చువల్లీ ఆ పర్టికులర్ క్లయింట్ అంటే కస్టమర్ మన దగ్గర నుంచి చేస్తున్న బిజినెస్ డీటెయిల్స్, సపోజ్ ఎంత అమౌంట్, ఎప్పటిలోగా ఇన్ని చైర్స్ డెలివరీ అవ్వాలి, నెక్స్ట్ అదే నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ ఫర్దర్ గా అలాంటి ఆపర్చునిటీ. అంటే ఆ కస్టమర్ మన దగ్గర పెట్టిన ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ అంతా ఆపర్చునిటీలో ఉంటుంది. సపోజ్ ఈ ఆపర్చునిటీ కొత్త ఆపర్చునిటీ కార్డ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము. ఆపర్చునిటీ అన్న కాంటాక్ట్ అన్న బ్యాక్ ఎండ్ లో ఇవన్నీ ఒక టేబుల్స్ అండి, స్టాండర్డ్ టేబుల్స్. అర్థమవుతుందా? ఓకే. షూర్. సపోజ్ నెక్స్ట్ ఐ విల్ క్రియేట్ ఈ కస్టమర్ కి ఆపర్చునిటీ నేమ్ వచ్చేసి 1000 చైర్స్ ఫర్ మైసూర్ క్యాంపస్. అర్థమవుతుందా? అమౌంట్ వచ్చేసి లైక్ మేబీ 5000. ఓకే, ఎప్పటిలోగా డీల్ క్లోజ్ అయిపోవాలి, క్లోజ్ డేట్ అనమాట మేబీ 10th February క్లోజ్ అయిపోవాలి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఈ ఆపర్చునిటీ రిలేటెడ్ టు ఇన్ఫోసిస్. టైప్ ఆఫ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ వచ్చేసి ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమరా, న్యూ కస్టమరా, అప్గ్రేడ్ ప్రోడక్ట్ అప్గ్రేడ్ అడుగుతున్నాడా, లేకపోతే రీప్లేస్మెంట్ అడుగుతున్నాడా, న్యూ కస్టమర్ అనుకుందాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి 1 minute. వాట్ అబౌట్ లీడ్ సోర్సెస్? లీడ్ సోర్సా అంటే ఈ ఆర్డర్ మనకి, అంటే ఈ ఆర్డర్ అంటే ఈ ఆపర్చునిటీ అనేది ఎక్కడి నుంచి మనకి ఇదవుతుంది అంటే ఫ్రమ్ వేర్ వి గాట్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. ఈ డీల్ మనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, లైక్ ఫోన్ ద్వారా ఎంక్వైరీ చేసి ఆర్డర్ పెట్టాడా, లేకపోతే ఆన్లైన్ లో వెబ్సైట్ లో ఆర్డర్ పెట్టాడా, లేకపోతే ఎవరైనా రెఫర్ చేసి ఈ డీల్ వచ్చిందా, లేకపోతే ఎవరైనా పర్చేజ్ లిస్ట్ లోంచి ఈ డీల్ వచ్చిందా, లేకపోతే వేరే కారణం వల్ల ఈ డీల్ ఎలా వచ్చింది. అర్థమవుతుందా? అది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టేజ్, అంటే మనం ఏదైనా ఒక ఆర్డర్ పెట్టినప్పుడు ఆ ఆర్డర్ డైరెక్ట్ గా వాళ్ళు పెడతాంటే మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయము. ఇట్ విల్ గో త్రూ సమ్ స్టేజెస్ అనమాట. సపోజ్ ప్రాస్పెక్టింగ్ అంటే ఇన్స్పెక్షన్ చేయడము, క్వాలిఫికేషన్, అది ఆర్డర్ క్వాలిఫై అవుతుందా లేదా, ఆర్డర్ మనం ఏమైనా అనాలిసిస్ చేయాలా, లేకపోతే అంటే ఏ స్టేజ్ లో ఉంది. సో ఇట్ విల్ గో త్రూ సమ్ స్టేజెస్ అనమాట. సో ఆర్డర్ అలా ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ చేయగానే ఇట్ విల్ నాట్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో ఇట్ విల్ గో త్రూ సమ్ డెసిషన్ మేకింగ్, ఇట్ విల్ గో టు సమ్ అనాలిసిస్. నెక్స్ట్ ఫైనల్ గా ఇది ఒక కోడ్ జనరేట్, అంటే దీనికి ఎంత అమౌంట్ అవుతుంది, ఎంత
డిస్కౌంట్స్ అప్లై అవుతుంది. సో దాని మీద మళ్ళీ ఏమైనా నెగోషియేషన్ చేయాలా? ఓకేనా? ఇవన్నీ ఇట్ లైక్ గో త్రూ సమ్ సర్టన్ స్టేజెస్ అనమాట. ఇవన్నీ పిక్ లిస్ట్ టైపు. దీన్ని ఏమంటారంటే స్టేజ్ నేమ్ అంటారు. సో లాస్ట్‌లో ఏమైనా నెగోషియేషన్ చేయాలనుకుంటే రివ్యూ చేయాలనుకుంటే రివ్యూ. నెక్స్ట్ ఫైనల్‌గా డీల్ ఎగ్జిక్యూట్ కంప్లీట్ సక్సెస్ అనుకుంటే క్లోజ్డ్ 1 అంటే గెలుచుకున్నామని. అంటే డీల్ గెలుచుకున్నామని. లేదా ఫైనల్‌గా ఏమైనా నెగోషియేషన్‌లో సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్. సో దట్ డీల్ హాస్ బీన్ క్లోజ్డ్ లాస్ట్ అని చెప్పేసి ఇలా డిఫరెంట్ స్టేజ్ నేమ్. ఓకేనా? సో ఈచ్ స్టేజ్‌కి లైక్ ప్రాబబిలిటీ మారుతూ ఉంటదనమాట. సపోజ్ క్లోజ్డ్ 1 అంటే 100%. ఓకేనా? సో పర్సెప్షన్ అనాలిసిస్ అంటే 70% ఇలా అనమాట. సో అంటే హౌ మచ్ క్లోజ్ వి ఆర్ టు దట్ కంప్లీషన్. ఓకే. సో ఇది ఆర్డర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే. అనమాట. ఓకేనా? సో యూ విల్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్. అంటే ఒక అకౌంట్ రికార్డ్ కస్టమర్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు రిలేటెడ్ లిస్ట్‌లోకెళ్తే దానికి సంబంధించిన ఓకే. కాంటాక్ట్ ఎవరు? దానికి వన్ కస్టమర్ కెన్ హావ్ మల్టిపుల్ కాంటాక్ట్స్. వన్ కస్టమర్ కెన్ హావ్ మల్టిపుల్ అపార్చునిటీస్. అర్థమవుతుందా? అంటే ఒక రికార్డ్ కెన్ హావ్ మల్టిపుల్ అపార్చునిటీ రికార్డ్స్. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఒక 5000 చైర్స్ కావాలి ఇదే కస్టమర్‌కి. అప్పుడు కొత్త అపార్చునిటీ రికార్డ్ అనమాట. అదొచ్చేసి నెక్స్ట్ ఇయర్ కావాలి. అప్పుడు క్లోజ్ డేట్ ఏంటి? నెక్స్ట్ ఇయర్ ఉంటది. ఓకే. అర్థమవుతుందా? ఓకే. షూర్. నెక్స్ట్ ఈ కస్టమర్ గురించి ఏమైనా బేసిక్ నోట్స్ అండ్ అటాచ్‌మెంట్స్ మనం అటాచ్ చేయొచ్చు. ఓకే. లైక్ అతని ఓకే. కస్టమర్ యొక్క ప్లాన్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ గాని, బ్రోచర్ రిపోర్ట్స్ గాని అలాంటివి మన కీ ఇన్ఫర్మేషన్ డాక్యుమెంట్స్ ఇక్కడ అప్‌లోడ్ చేయొచ్చు. ఈ కస్టమర్‌కి ఎవరైనా పార్ట్నర్స్ ఉన్నారనుకుంటే యూ కెన్ యాక్చువల్లీ ఈ అపార్చునిటీకి ఎవరైనా పార్ట్నర్స్ ఉన్నారనుకుంటే లైక్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ క్రియేట్ దట్ పార్ట్నర్స్ అన్నమాట. ఓకే. సో పార్ట్నర్స్ ఈస్ టూ ఎర్లీ, ఇగ్నోర్ దిస్ పాయింట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కేసెస్. కేసెస్ అంటే ఏం లేదు. సపోజ్ మనం 1000 చైర్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయాయి. డీల్ క్లోజ్ చేసాము. సో 1000 చైర్స్‌లో ఒక 20 చైర్స్ వర్క్ అవ్వట్లేదు. సో అతను మనకి కేస్ రైజ్ చేసాడనుకోండి. మనం ఇక్కడికొచ్చి అతని కేస్ డీటెయిల్స్ తీసుకోవాలి. సో కేస్ డీటెయిల్స్ వచ్చేసి కస్టమర్ కంప్లెయింట్ అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? ఓకే. సో సపోజ్ ఇన్ఫోసిస్ అనే ఏదో కస్టమర్ కంప్లెయింట్ చేస్తే, సో ఆ కస్టమర్ కంప్లెయింట్‌ని మనము ఇక్కడ రికార్డ్ ఓపెన్ చేసి కేసెస్‌లో మనము వన్ కస్టమర్ కెన్ హావ్ మల్టిపుల్ కాంటాక్ట్స్, వన్ కస్టమర్ కెన్ హావ్ మల్టిపుల్ అపార్చునిటీస్, వన్ కస్టమర్ కెన్ హావ్ మల్టిపుల్ కేసెస్ ఆల్సో. ఎందుకంటే ఒక కస్టమర్‌కి మేబీ ఒక రియల్‌మీ ఫోన్ అనుకుందాం. ఒక కస్టమర్‌కి మేబీ సాఫ్ట్‌వేర్ ఇష్యూ ఉండొచ్చు. ఇంకో కస్టమర్‌కి స్క్రీన్ ఇష్యూ ఉండొచ్చు. ఇంకో కస్టమర్‌కి ఓవర్ హీటింగ్ ఇష్యూ ఉండొచ్చు. సో వన్ కస్టమర్ కెన్ హావ్ మల్టిపుల్ కేసెస్ అంటే కంప్లెయింట్స్ అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ కేసెస్ రైజ్ చేసినప్పుడు కొత్త కేసా అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి న్యూ స్టేటస్‌లో ఉంటది. ఆ కేస్ ఎవరికైతే దాన్ని రిజాల్వ్ చేస్తారో రిజాల్వ్ అసైన్ చేసినంక అతను వర్కింగ్ చేస్తున్నప్పుడు సో ఆ స్టేజ్‌ని వచ్చేసి ఈ కేస్ మీద వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు కేస్ వచ్చేసి వర్కింగ్ అని అప్డేట్ చేస్తాడు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంప్లీటెడ్ అని కూడా పెట్టొచ్చు ఇక్కడ. కంప్లీటెడ్ అంటే కేస్ రిజల్వేషన్ అయిపోతే కంప్లీటెడ్ స్టేటస్ అప్డేట్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో అలా కేసెస్. ఈ ప్రియారిటీ ఆఫ్ ద కేస్ హై ప్రియారిటీనా? లో ప్రియారిటీనా? అంటే హై ప్రియారిటీ అంటే తొందరగా క్లోజ్ చేయాలి. కేస్ అర్జెంట్ అంటే కేస్ ఎక్కడి నుంచి ఎస్కలేషన్. వచ్చింది? ఎస్కలేషన్ అంటే కేస్ ఎస్కలేట్ అయింది అని అంటే రిజాల్వ్ అవ్వలేదు, ఎస్కలేషన్ చేసాము అని. అనదర్ టీమ్‌కి ఓకే. గాని అలా. ఓకేనా? సో మేనేజర్‌కి గాని అలా. కేస్ అర్జెంట్ అంటే ఈ కేస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఫోన్ నుంచి కేస్ రైజ్ చేసారా? వెబ్ నుంచి కేస్ రైజ్ అంటే మెయిల్ మనకు చేసారా? లేకపోతే ఆన్‌లైన్ మన వెబ్‌సైట్‌లోకెళ్ళి కేస్ రిజిస్టర్ చేసారా? అలా. ఈ టైప్ ఆఫ్ ద కేస్ వచ్చేసి ఓకే. అంటే మనం సెండ్ చేసిన అంటే సెల్ చేసిన ప్రొడక్ట్‌లో మెకానికల్ ఇష్యూ ఉందా? ఎలక్ట్రికల్ ఇష్యూ ఉందా? స్ట్రక్చరల్ ఇష్యూ ఉందా? ఓకేనా? అలా అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెబ్ ఈమెయిల్. ఓకేనా? సో మనకి ఎక్కడి నుంచి అయితే క్రియేట్ చేసారో వాళ్ళ కంపెనీ ప్రోడక్ట్ మనం ఏమైనా ప్రోడక్ట్ అమ్మింటే ప్రోడక్ట్ యొక్క కోడ్ వచ్చేసి అది. సో ఇక్కడ వచ్చేసి సబ్జెక్ట్. ఓకేనా? సో వీల్స్ ఆర్ నాట్ వర్కింగ్. వీల్స్ ఆర్ నాట్ రోలింగ్. అర్థమవుతుందా? ఓకే. ఓకే. 20 చైర్స్ వీల్స్ వర్ బ్రోకెన్. ప్లీజ్ సెండ్ రిప్లేస్మెంట్. డిస్క్రిప్షన్ అన్నమాట. ఇంటర్నల్‌గా ఓకేనా? సేవ్ చేస్తాం. ఓకే. ఓకేనా? ఇలా మల్టిపుల్ కేసెస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి షీట్స్ లైక్ చైర్స్ చినిగిపోయినా లేకపోతే తిరిగిపోయినా అలా మల్టిపుల్ కేసెస్ రావచ్చు. సో ఇవొచ్చేసి రిలేటెడ్ లిస్ట్‌లో వచ్చేసి సో ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఎ అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్. ఇవన్నీ వచ్చేసి రిలేటెడ్ లిస్ట్‌లో ఉంటాయి. లైక్ చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ లాగా. ఓకేనా? వన్ అకౌంట్ కెన్ హావ్ మల్టిపుల్ కాంటాక్ట్స్. వన్ అకౌంట్ కెన్ హావ్ మల్టిపుల్ అపార్చునిటీస్. వన్ అకౌంట్ కెన్ హావ్ ఆపర్చునిటీస్. మల్టిపుల్ వన్ అకౌంట్ కెన్ కేసెస్. హావ్ మల్టిపుల్ కేసెస్. ఒక అకౌంట్ రికార్డ్‌కి మల్టిపుల్ కేసెస్ అంటే మల్టిపుల్ కంప్లెయింట్స్ ఉండొచ్చు. మల్టిపుల్ ఓకే. అపార్చునిటీస్ ఉండొచ్చు. మల్టిపుల్ కాంటాక్ట్స్ ఉండొచ్చు. ఎందుకు ఉండొచ్చంటే అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ఎ పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్.
అంటే ఇది మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట సేల్స్ ఫోర్స్ లో. ఒకటి వచ్చేసి లుక్అప్ రిలేషన్షిప్, మాస్టర్ డీటెయిల్ రిలేషన్షిప్. లుక్అప్ అంటే ఏంటంటే సపోజ్ ఇక్కడ కాంటాక్ట్స్ లోకి వెళ్ళాం అనుకోండి, ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసాం కదా సుబ్రహ్మణ్యం అని చెప్పేసి. సో ఈ కాంటాక్ట్ మనకి ఇప్పుడు మనం కాంటాక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్నాము చూడండి, వివేక్ సుబ్రహ్మణ్యం. సో ఇక్కడ ఎడిట్ చేసినప్పుడు సో కాంటాక్ట్ నుంచి అకౌంట్ లో ఉన్న రికార్డ్స్ అన్ని మనకి ఇక్కడ చూపిస్తాయి అనమాట. కీవర్డ్ టైప్ చేస్తే 13 అకౌంట్స్ ఇక్కడ చూపిస్తాయి. లైక్ సపోజ్ బుర్లింగ్టన్ టెక్స్టైల్స్ కానీ, సపోజ్ వేరే ఏమైనా సపోజ్ జెనీ పాయింట్ అనుకో, ఓకేనా. సో సపోజ్ ఈ వివేక్ సుబ్రహ్మణ్యము నాట్ రిలేటెడ్ టు అకౌంట్, సారీ ఇన్ఫోసిస్, బట్ జెనీ పాయింట్ అనే కాంటాక్ట్. సో జెనీ పాయింట్. సో ఇలా ఇది వచ్చేసి యాక్చువల్లీ దిస్ అకౌంట్ ఇస్ హ్యావ్లీ లుక్అప్ టు కాంటాక్ట్ అకౌంట్ రికార్డ్స్ అనమాట. ఈ కాంటాక్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి టెక్స్ట్ టైప్ కాదు చూడండి, ఇక్కడ టెక్స్ట్ టైప్ అంటే మనం టైప్ చేసేది కదా, ఇది టెక్స్ట్ టైప్ అనుకుందాం. సో ఇది వచ్చేసి లుక్అప్ టు అకౌంట్ రికార్డ్స్. ఇది లుక్అప్ అంటే అకౌంట్ వచ్చేసి పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్, అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్, కాంటాక్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్, ఓకేనా. సో అదే రిలేషన్షిప్ నువ్వు ఇక్కడ కూడా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఎక్కడ సపోజ్ యూ గో టు ఎడిట్ ఆబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్ళండి, ఎడిట్ ఆబ్జెక్ట్, కాంటాక్ట్ లో ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్ లో నాకు 7 minutes లో ఒక మీటింగ్ ఉంది, 5 minutes లో ఇది క్లోజ్ అవుతుంది డ్యూ టు 40 minutes టైం లైన్. సో ఇక్కడ కాంటాక్ట్ లో అకౌంట్ ఇక్కడ చూడండి, అకౌంట్ నేమ్ ఉందా, అకౌంట్ నేమ్ వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ ఇట్, ఇట్స్ లుక్అప్ టు అకౌంట్. అంటే అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న రికార్డ్స్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. లుక్అప్ టు అకౌంట్ అంటే అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న రికార్డ్స్ ఇక్కడ లుక్అప్ చూపిస్తారు అనమాట. ఇట్స్ లుక్అప్ టైప్. అర్థమైందా? ఓకే. సో మనకి లుక్అప్ టైప్ అనమాట. సో 2 టైప్స్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్స్ ఉంటాయి, వాటి గురించి తర్వాత డిస్కస్. ఒకటి వచ్చేసి లుక్అప్ రిలేషన్షిప్, ఒకటి వచ్చేసి మాస్టర్ డీటెయిల్ రిలేషన్షిప్. సో దిస్ ఈజ్ లుక్అప్ రిలేషన్షిప్ అనమాట, ఓకేనా. అకౌంట్ కి సో దిస్ కాంటాక్ట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ రిలేటెడ్ టు ఇన్ఫోసిస్ అకౌంట్. అలాగే ఇఫ్ యూ గో టు ద అపార్చునిటీస్, సో ఇందాక మనము 1000 చైర్స్ అపార్చునిటీ క్రియేట్ చేసాము. సో ఇది అపార్చునిటీ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క డీటెయిల్ సెక్షన్ లోకి వెళ్దాము, డీటెయిల్ సెక్షన్. సో this the details about this opportunity. It's actually related to Infosys. This is also having lookup to opportunity, is also having lookup to account. So contact కి ఎలా ఉందో, సో కాంటాక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లో అకౌంట్ నేమ్ ఎలా ఏ విధంగా రిలేట్ అయింది, త్రూ లుక్అప్ టైప్ ద్వారా. అంటే ఇట్స్ ఎ పేరెంట్ లాగా, అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ పేరెంట్ అండ్ దిస్ కాంటాక్ట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ చైల్డ్. సో చైల్డ్ లాగా యాక్ట్ అవుతుంది. సిమిలర్ గా మనం ఆపర్చునిటీకి వెళ్ళామంటే, సో ఇఫ్ యు గో టు ఆపర్చునిటీ, దిస్ ఆల్సో కెన్ బి ఆపర్చునిటీ ఈజ్ ఆల్సో చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద అకౌంట్. ఓకే, అకౌంట్ నేమ్ ఇట్స్ లుక్అప్. ఆపర్చునిటీలో కూడా అకౌంట్ కి లుక్అప్ ఉంది. సిమిలర్ గా కేసెస్ లెక్క వెళ్ళారనుకోండి, కేస్ ఆబ్జెక్ట్, ఇవన్నీ స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, అకౌంట్ నేమ్ లుక్అప్ టు అకౌంట్. సో కాబట్టి మనం ఆపర్చునిటీలోకి వెళ్ళినా ఇట్స్ లుక్అప్ టు అకౌంట్ ఉంది, కాంటాక్ట్ లోకి వెళ్ళినా లుక్అప్ టు అకౌంట్ ఉంది, కేసెస్ కి వెళ్ళినా లుక్అప్ టు అకౌంట్ ఉంది. సో దట్ మీన్స్ అకౌంట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ పేరెంట్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్. యా, ఓకే, ఓకేనా. ఓకే. ఈ రిలేటెడ్ సెక్షన్ లో ఒక అపార్చునిటీ యొక్క రిలేటెడ్ ఇక్కడ చూడండి. సో ఇక్కడ యాక్టివిటీస్, ఇక్కడ రిలేటెడ్ సెక్షన్ ఉంది చూడు, ఆపర్చునిటీకి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే రిలేటెడ్ సెక్షన్ యాక్చువల్గా ఇక్కడ లేకుండా ఇక్కడ ఉంది, చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ రిలేటెడ్ సెక్షన్ లో ఉంటాయి చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్. సపోజ్ ఆపర్చునిటీకి చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ వచ్చి ప్రోడక్ట్ లోకి వెళ్ళాం అనుకోండి, ప్రోడక్ట్ నుంచి ఆపర్చునిటీకి లుక్అప్ ఉంటుంది. అంటే ప్రోడక్ట్ ఇది ఉంది కదా, ప్రోడక్ట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ చైల్డ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ, ఆపర్చునిటీ ఎందుకంటే రిలేటెడ్ సెక్షన్ లో అది ఉంది కాబట్టి. సో ప్రోడక్ట్ లోకి వెళ్తున్నాను, ఫీల్డ్స్ అండ్ రిలేషన్షిప్ లో ఆపర్చునిటీకి లుక్అప్ ఉంటుంది. సమ్వేర్ విల్ సీ అకౌంట్ కి లుక్అప్ ఉంది, అలాగే ఆపర్చునిటీ కూడా సమ్వేర్ విల్ సీ.
ఇక్కడ చూడు opportunity, where is that? Where you should see that opportunity. Sorry, I'm in opportunity లో ఉన్నాను. Product లోకి వెళ్ళాలి. Opportunity లో product కి వెళ్ళాలి. సో ప్రోడక్ట్కి వెళ్తే ప్రోడక్ట్ అనేది చైల్డ్ ఆఫ్ ద ఆపర్చునిటీ. ఆపర్చునిటీ అని ఎందుకు చెప్తున్నామంటే ఫిల్స్ అండ్ రిలేషన్షిప్ లో ఇక్కడ you should see opportunity. So చూడండి look up opportunity related to this one. Opportunity. One minute. So it's a different relationship ఉంది ఇక్కడ. So ignore that. So it should be actually Okay. to actually look up opportunity should come as a parent and product should come as child. It's a different relationship ఉంటుంది. అది చూపిస్తాను ఒక నిమిషం. 1 minute లో క్లోజ్ అవుతుంది. ఓకే. So actually it's not direct relationship, it's some different relationship. You ignore this. Okay, so actually it's not a direct Okay. special type of relationship only. So ignore that. So Okay. basically like